నమస్తే, వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లేస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నంబర్ 1 గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ను ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలతో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్ కి దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏవి ఇప్పుడు చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library.
We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. ఎస్, మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క ప్రత్యేకతలు ఏంటి, వాటి భవిష్యత్ ఉపయోగాలు ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా టీవీ నైన్తో చర్చించడానికి టీవీ నైన్ స్టూడియోలో ఉన్నారు సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ జాస్తి శ్రీకాంత్. శ్రీకాంత్ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. చూసాము మీ ఏవి అసలు ఇంకే డౌట్స్ అవసరం లేదేమో, అంత క్లియర్ గా చూపించారు. Thank you సో అండి. ఏమేం కోర్సెస్ అందిస్తున్నారండి? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ సపరేట్గా ఉంటాయండి, అలాగే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ సపరేట్గా ఉంటాయండి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ 4 ఉన్నాయండి టోటల్గా మాకు. విశాఖపట్నంలో 2, అలాగే హైదరాబాద్లో 2. డిగ్రీ కాలేజ్ వచ్చి విశాఖపట్నంలో 2, హైదరాబాద్లో 3 ఉన్నాయి. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా డిగ్రీ ఉంటాయండి? కాలేజ్ అంటే అది మళ్ళీ వేరే కోర్సెస్ కూడా ఆఫర్ చేస్తారా, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాకుండా? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అఫిలియేషన్ సపరేట్గా ఉంటుందండి, డిగ్రీ కాలేజ్ అఫిలియేషన్ సపరేట్గా ఉంటుంది. సో మేనేజ్మెంట్లో వచ్చేపాటికి ఏంటంటే మీకు డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటాం, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఇవన్నీ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ కింద వస్తాయి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సపరేట్ అఫిలియేషన్ అండి. దీనికి సపరేట్ బిల్డింగ్స్, సపరేట్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా ఉండాలి. దీనికి ఏంటంటే 10th తర్వాత ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. అంటే ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు, కానీ ఇంటర్తో ఆపకూడదండి, కంపల్సరీగా డిగ్రీ కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఇది 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రాంలో స్టూడెంట్ 10th తర్వాత 4 సంవత్సరాలు మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తాడు, అలాగే పేరెంట్స్ కూడా 4 సంవత్సరాలు మాత్రమే ఫీజెస్ పే చేస్తారు. 5వ సంవత్సరం కంప్లీట్గా 1 year ఇండియాలో ఏదైనా ఒక 5-star హోటల్లో అతనికి ట్రైనింగ్ పంపిస్తామండి. 4 సంవత్సరాలు అంటే ఇంటర్ 2 సంవత్సరాలు, డిగ్రీ 3 సంవత్సరాలు, 5 సంవత్సరాలు అవుతుంది. 5 సంవత్సరాలు అదే 4 years కాలేజీలో చదువుకుని 5th year అంతా ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. సో కరికులం ప్రకారం 1 year ట్రైనింగ్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ 1 year ట్రైనింగ్ ఏంటంటే ఇండియాలో ఏదైనా ఒక 5-star హోటల్ కానీ 5-star డీలక్స్ కానీ ట్రైనింగ్ పంపిస్తాం. ఆ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయినాక వచ్చి ఫైనల్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు. దెన్ ఈ విల్ బి కంప్లీటింగ్ ఇస్ 5 years ప్రోగ్రామ్ అనమాట. సో ట్రైనింగ్ అన్నది పార్ట్ ఆఫ్ కరికులం అండి, అంటే మేము సపరేట్గా ఇచ్చేది కాదు. ఇట్స్ కరికులంలో పార్ట్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ట్రైనింగ్ ప్లేస్ అ కీ రోల్ అండి. హోటల్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి అక్కడ ట్రైనింగ్ చేయటం, ఆ ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ ఉండటం అన్నది కూడా కరికులంలో ఒక భాగం. ఆ సర్టిఫికేట్ ఉంటేనే, ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేసిన సర్టిఫికేట్ ఉంటేనే కోర్స్ కూడా కంప్లీట్ అయినట్టు ఉంటుంది అనమాట. ఓన్లీ సబ్జెక్ట్స్ రాసి నేను ఎగ్జామ్స్ పాస్ అయిపోయానంటే అది కోర్స్ కంప్లీట్ అయినట్టు కాదు. కంపల్సరీగా ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ కూడా దానికి అటాచ్ చేసి ఉండాలి. సో అలాగే 5 సంవత్సరాలు చదువుతారండి ఇంటర్ 10th తర్వాత. ఇంటర్ తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఇది 3 సంవత్సరాల ప్రోగ్రామ్. ఇది కూడా అంతే, 2.5 సంవత్సరాలు కాలేజ్కి వస్తారు, పేరెంట్స్ 2.5 సంవత్సరాలకు మాత్రమే ఫీజెస్ పే చేస్తారు. 6 months ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. సో అలాగే 2.5 + 6 months కలిపి 3 years ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేస్తారు. అలాగే ఎంబీఏలో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం ఉంది, ఇది 2 years ప్రోగ్రామ్. ఇది 1 year కంప్లీట్గా కాలేజ్కి వస్తారు, 1 year ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుందండి. అలా 2 years కంప్లీట్ అయిపోయినాక వాళ్ళకి కూడా ప్లేస్మెంట్, 100% ప్లేస్మెంట్స్ ఆఫర్ చేసేది కాలేజ్ నుంచి మనమే ఆఫర్ చేస్తాం. ఓకే, కాలర్ ఉన్నారండి కాకినాడ నుంచి సతీష్ కాల్ చేస్తున్నారు. సతీష్ గారు అడగండి మీ డౌట్. నమస్తే సార్. నమస్తే సతీష్ గారు. పాపకి ఎంసెట్ లో బైపీసీ ర్యాంక్ రాలేదు సార్. ఓకే అండి. దానికి మీ కోర్సు ఎఫ్ఎస్ అనేది కోర్సు ఉందంట కదా సార్? అవునండి. దాని గురించి తెలుసుకుందామని సార్. తప్పకుండా అండి. అంటే బాధపడాల్సిన అవసరం లేదండి. ఎంబీబీఎస్లో సీట్ రాలేదని చాలామంది పిల్లలు బాగా చదువుతారు, చాలా బాగా కష్టపడి చదువుతారు, అందరూ మంచి స్టూడెంట్సే. కానీ ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అండి, అంటే ఉండేది లిమిటెడ్ సీట్స్, చాలామంది లక్షల్లో ఎంట్రన్స్ రాస్తారు కాబట్టి అందరికీ సీట్ వస్తుందని చెప్పి మనం అనుకోకూడదు. సీట్ రాకపోవటం మూలంగా వీళ్ళు ఏదో మెరిట్ స్టూడెంట్స్ కాదనుకోవడం కదండి. డెఫినెట్గా వీళ్ళు కూడా చాలా బాగా కష్టపడి చదివే పిల్లలే. ఎంబీబీఎస్ చదవాలి అనుకున్న పిల్లలు ఆల్టర్నేట్ కోర్స్, ఎంబీబీఎస్
ఎంబీబీఎస్కి ఆల్టర్నేట్ కోర్స్ ఏంటి అన్నది చూస్తే కనుక డెఫినెట్గా నేను చెప్పేది బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతానండి. ఎందుకు ఎంబీబీఎస్ అవుతారు? ఒక సొసైటీకి సర్వీస్ చేయాలని, పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేయాలని, హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేయాలని, అలాగే గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్ లైక్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్లో వర్క్ చేయాలని. సో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కూడా డైటిక్స్ అవుతారు, న్యూట్రిషన్ సబ్జెక్ట్స్ అవుతారు. కాబట్టి వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేస్తారండి. వీళ్ళు ఎలా పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేస్తారని చెప్పి మీకు ఒక చిన్న డౌట్ రావచ్చు. ఎవరైనా స్పెషలైజ్డ్ డాక్టరు, ఏ డాక్టర్ అయినా అండి, అంటే కార్డియాలజీకి సంబంధించిన డాక్టర్ అయినా కానీ, లేకపోతే కనుక గ్యాస్ట్రాలజిస్ట్ అయినా కానీ, ఎవరైనా కానీ ఒక పేషెంట్ని ట్రీట్ చేసినాక లేకపోతే పోస్ట్ సర్జరీ తర్వాత వాళ్ళని కంపల్సరీగా డైటీషియన్ని కలవమంటారు, న్యూట్రిషన్ చేసిన డైటీషియన్ని కలవమంటారు. ఎందుకంటే తర్వాత వాళ్ళ రికవరీ స్టేజ్లో కానీ వాళ్ళ హెల్త్ని మళ్ళీ మంచి అంటే గాడిలో పెట్టుకోవడానికి కానీ కంపల్సరీగా డైట్ ప్లేస్ ఎ కీ రోల్ అండి. అంటే ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలి, ఎలాంటి న్యూట్రిషన్ పదార్థాలు తీసుకోవాలి, డైట్ ఎలాంటివి తీసుకోవాలి, ఎలాంటి డైట్ని మనం కట్ ఆఫ్ చేయాలి ఒక ఏజ్ తర్వాత, ఆయిల్స్ ఎలా వాడాలి, ఏం ఆయిల్స్ వాడాలి, ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళే డైటిక్స్ చేసిన వాళ్ళు, న్యూట్రిషన్ చేసిన వాళ్ళు చెప్తారండి. సో వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి, వీళ్ళకి కూడా క్యాబిన్ ఉంటుంది, యాప్రాన్ వేసుకుంటారు, స్టెటోస్కోప్ వేసుకుంటారు, పేషెంట్స్తో ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి దీస్ పీపుల్ ఆల్సో విల్ బీ కాల్డ్ యాజ్ డాక్టర్స్ అనమాట సొసైటీలో. సో డాక్టర్ గారు అని పిలుస్తారు. కాబట్టి వీళ్ళకి కూడా ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారికి ఉన్నంత మర్యాదలు, పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదిస్తారు. అలాగే సోషల్ స్టేటసే కాకుండా ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ కూడా అంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి. సో అందుకనే ఎంబీబీఎస్లో సీట్ రాలేదు అనుకున్న పిల్లలు ఏమాత్రం డౌట్ పడాల్సిన అవసరం లేదు, ఏమాత్రం ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదండి. మీరు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ తీసుకుంటే చాలా బ్రహ్మాండంగా మీకు లైఫ్ని లీడ్ చేయొచ్చండి. మరో కాలర్ సిద్ధు ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం, అడగండి మీ ప్రశ్న. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే సిద్ధు గారు. సార్ నాది బీకామ్ అయిపోయింది. ఓకే అండి. ఎంబీఏ ప్లస్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కలిపి మీరు కోర్స్ ఉందని విన్నాను. ఓకే అండి. దానికి ఇంటర్నేషనల్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉందని విన్నాను. ఓకే అండి. దాన్ని తెలుసుకుందాం చేశానండి. ఇవాళ రోజునండి ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకే కాదండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలు అత్యధికంగా అంటే కోవిడ్ తర్వాత మీరు లాజిస్టిక్స్ తీసుకోండి, ఎనీ ఎంబసీలో మీరు ఎంక్వైరీ చేయండి, అమెరికన్ ఎంబసీ కానీ, ఆస్ట్రేలియన్ ఎంబసీ కానీ, దుబాయ్ కానీ, లేకపోతే సింగపూర్ కానీ, ఏ ఎంబసీకైనా ఏది చూసుకున్నా కానీ మీకు లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్లో ఆఫ్టర్ కోవిడ్ హయ్యెస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరికింది విదేశాల్లో అంటే కనుక అది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకు మాత్రమేనండి. కంప్యూటర్ సైన్స్ దానికంటే కూడా అబవ్ ఉన్న పిల్లలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలండి. అంతమందికి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చినాయి. వై? బికాస్ ఒక్కసారిగా డోర్స్ ఓపెన్ అయినాయండి విదేశాలకి, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్కి. అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా టూరిజము, ట్రావెల్, హోటల్ ఇండస్ట్రీస్ పెరిగిన ప్రతి దేశంలోకి మన స్టూడెంట్స్ వెళ్ళి వర్క్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే మన స్టూడెంట్స్ బాగా కష్టపడే నేచరు, ఇండియన్స్కి నార్మల్గానే కష్టపడే నేచర్ ఉంటుంది, ఇంకా బాగా డిసిప్లిన్గా ఉంటారు, మంచి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. అలాగే మన కాలేజీలో చదివే పిల్లలకి ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తో పాటు మనం స్కిల్స్ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ చేస్తామండి చదువుకునేటప్పుడే. సో ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అన్న ప్రోగ్రామ్ మన దగ్గర ఉంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇటు హైదరాబాద్లో కానీ అటు విశాఖపట్నంలో కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేస్తుంది సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక్కటేనండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ చదవాలి అంటే మన కాలేజీలోనే చదవాలి. అలా అని చెప్పి కోర్స్ బాగుంటేనే చదవాలి లేకపోతే బాగోపోయినా చదవాలి అన్నది కాదని మీరు ఒకసారి కరికులం చూడండి, సిలబస్ చూడండి, సబ్జెక్ట్స్ చూడండి, చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి. మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం సబ్జెక్ట్స్, అలాగే మీకు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు అన్నీ చదువుతారు. కాబట్టి మీకు బ్రహ్మాండమైన ప్లేస్మెంట్స్ ఒక్క హోటల్ ఇండస్ట్రీయే కాకుండా హెల్త్ రిసార్ట్స్లో కానీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో కానీ, ఎయిర్పోర్ట్స్లో కానీ, ఎయిర్లైన్స్లో కానీ, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో మీకు జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఇక ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ గురించి అయితే కనుక మీరు కోరుకోవాలే కానీ మీకు డెఫినెట్గా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజే తీసుకుంటుందండి. బట్ వన్ కండిషన్, మీరు క్లాసెస్కి రెగ్యులర్గా రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మినిమం 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి మీకు థియరిటికల్ క్లాసెస్ ఎంత ఉంటాయో దానికంటే ఎక్కువ ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మీరు స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటానికి మీకు అనేకమైన రంగాల్లో మీకు మిమ్మల్ని ట్రైన్ చేస్తాం. కాబట్టి అన్నింటికి మీరు ట్రైన్ అవ్వాలంటే మీకు అటెండెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. సో మీరు 85% అటెండెన్స్ కనుక మీరు మెయింటైన్ చేస్తే డెఫినెట్గా మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కూడా మేము ఆఫర్ చేయగలుగుతాం. శ్రీకాంత్ గారు, ఇంతకుముందు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ 1-2 మాత్రమే వినిపించేవి పేర్లు, ఇప్పుడు చాలా కాలేజెస్ వచ్చాయి. సో ఈ పోటీలో కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు? అండ్ ఐఐపి గురించి విన్నాం, వాట్ ఈజ్ ఐఐపి? డెఫినెట్గా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి ఐఐపి అంటే. ఇదే మా యొక్క అంటే
మెయిన్ సోర్స్ గెటింగ్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ అండి. మేము ఎప్పుడో 2004లో మేము ఎప్పుడైతే కాలేజ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నామో అప్పుడే మేము చాలా రీసెర్చ్ చేయడం జరిగిందండి. అంటే ఒక స్టూడెంట్కి మంచి ఎడ్జ్ ఉండాలి, స్టూడెంట్కి టైం వేస్ట్ అవ్వకూడదు ఒక ప్లేస్మెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు. అప్పట్లో అండి మీరు ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ మీరు గమనించారో లేదో, ఒక కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన స్టూడెంట్ని 1 year ప్రొవిజన్ పీరియడ్ అని తీసుకునేవాళ్ళు, లేదంటే 1 year ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అని తీసుకునేవాళ్ళు, లేదంటే 6 months ట్రైనింగ్ అని. అంటే డైరెక్ట్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండేది కాదండి అప్పట్లో. బట్ మా స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి 2004 బ్యాచ్ మా దగ్గర జాయిన్ అయిన ఫస్ట్ బ్యాచ్ 2006లో బయటకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ప్లేస్మెంట్ దొరికింది. ఎందుకు ప్లేస్మెంట్ దొరికిందంటే ద డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మేము చదువుకునేటప్పుడే స్టూడెంట్కి ఇంకో 2-3 hours ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి అతన్ని అప్పుడే ఇండస్ట్రీకి పంపించి, అంటే ఆఫ్టర్ కోర్స్ తర్వాత కంప్లీషన్ అయినాక చేయాల్సిన ట్రైనింగ్ వాళ్ళకి కోర్స్ చదివేటప్పుడే మేము ఆ ట్రైనింగ్ ఇచ్చామన్నమాట. అంటే ఇండస్ట్రీకి డైరెక్ట్గా పంపించాం. లైవ్ ప్రాక్టీస్, లైవ్ ప్రాక్టికల్స్, లైవ్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడానికి పంపించాం. సో దాని మూలంగా ఏమైంది, కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి వీళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఉంది, ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ ఉంది. సో స్కిల్స్ డెవలప్ అయినట్టు ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళు చేయగలుగుతున్నారు. సో దాని మూలంగా ఏంటంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఉద్యోగం వచ్చేసిందండి. దట్ వాజ్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ అనమాట. ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ మూలంగా స్టూడెంట్కి కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఉద్యోగం 100% రావటమే కాదు, అతను టెంపరీ జాబ్ అని కానీ లేకపోతే ప్రొబేషన్ పీరియడ్ అని కానీ ఉండదండి. సో ఫస్ట్ డే నుంచి అతని ఎక్స్పీరియన్స్ కౌంట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ డే నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ కౌంట్ అవటమే కాదండి, స్టూడెంట్ విల్ బి ప్రొఫెషనల్లీ చాలా బాగా కనెక్ట్ అవుతాడు. అలాగే స్టూడెంట్ బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాడు. పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందండి, ఎంప్లాయర్కి కావాల్సింది ఏంటి, ఒక ఎంప్లాయీ బాగా పర్ఫామ్ చేయటం. సో ఫస్ట్ డే నుంచి పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా 1 yearలో ప్రమోషన్స్ వచ్చేస్తాయి, 1 yearలో శాలరీ హైక్స్ వస్తాయి. సో ఎప్పుడైతే పక్క కాలేజీలో స్టూడెంట్ 1 year తర్వాత జాబ్ పర్మనెంట్ అవుతుంది, మన స్టూడెంట్కి ఆల్రెడీ ప్రమోషన్ స్టేజ్లో ఉంటాడనమాట. సో 2004 నుంచి వీ హ్యావ్ డూయింగ్ దిస్ అండి. సో ప్రతి స్టూడెంట్ని కూడా మేము 5 to 6 hours కాలేజీలో చదువు ప్రాక్టికల్స్ చెప్పినాక ప్రతి స్టూడెంట్ని 3 గంటల నుంచి 5 గంటల సేపు ఇండస్ట్రీకి పంపించి, అతను ఏ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడో ఆ ఇండస్ట్రీకి పంపించి అతనికి అక్కడ ఇంటర్న్షిప్స్ చేపిస్తాం. ఐఐపి ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్, అంటే చదువుతో పాటు ఉద్యోగం చేయటం అన్నదే ఈ మా ముఖ్య ఉద్దేశం అండి. సో అలా దాని మూలంగానే మా పిల్లలకి 100% ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. దాని మూలంగానే ఆ పిల్లలకి 100% ప్లేస్మెంట్ రావడం మూలంగానే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంత బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతుంది. అనిల్ కాల్ చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ నుంచి. అనిల్ గారు అడగండి మీ డౌట్. అనిల్ గారు. హలో హలో, నమస్తే అనిల్ గారు. సార్, ఇది కెరియర్ ప్లస్. హలో అనిల్ గారు, మీ వాయిస్ కొంచెం లోగా ఉంది. మాట్లాడుతూ వింటున్నారు. నమస్కారం అండి. నమస్తే అండి. సార్, ఇది మా పాప ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అండి. ఓకే అండి. అయితే మా పాప ఎంపీసీ చేస్తుందండి. ఓకే. తనకు ఫస్ట్ ఇయర్ లో 94% వచ్చింది. ఓకే. అయితే మా పాప ఏమంటే బీబీఏ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుందండి. ఓకే అండి. తన కెరియర్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది కొద్దిగా, ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ అన్నమాట, దెన్ ఆఫ్టర్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది కొద్దిగా తెలుసుకుందాం. డెఫినెట్గా అండి, చాలా మెరిట్ స్టూడెంట్ 90% వచ్చింది అంటే కనుక చాలా మెరిట్ స్టూడెంట్. అలాగే ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్లో కూడా అంత మంచి మార్కులు సంపాదించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అలాగే మీరు బీబీఏ గురించి అడిగారండి. బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటారు దీన్ని. ఈ ప్రోగ్రామ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఎందుకంటే మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్లో వీళ్ళు ముఖ్యంగా వీళ్ళ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయంటే హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, అలాగే ఫైనాన్స్ అండి. ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ ఇండస్ట్రీ, ఏ ఆర్గనైజేషన్, అంటే ఏ కంపెనీ కూడా ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఉండదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా కాలేజ్ తీసుకున్నా, మా కాలేజ్లో హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ నేను కూర్చొని మాట్లాడుతున్న TV9 స్టూడియో తీసుకున్నా కానీ వీళ్ళకి కూడా హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, అలాగే మీకు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదండి. వీళ్ళు చదివే కోర్ సబ్జెక్ట్స్ దీని మీద చదువుతారు కాబట్టి వీళ్ళు A to Z ఏ ఆర్గనైజేషన్లోకైనా వీళ్ళు ఫిట్ అయిపోతారు, ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా వీళ్ళకి జాబ్స్ వస్తాయి. సో మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అందుకే అంత బ్రహ్మాండంగా క్లిక్ అవుతాయండి. సో పాపని బీబీఏ తర్వాత ఎంబీఏ కూడా చేయడానికి ప్రయత్నించండి. ఇవాళ రోజున బీబీఏ చదివిన పిల్లలకి చాలా మంచి జాబ్స్ వచ్చేస్తున్నాయని చెప్పి డిగ్రీ తర్వాతే జాబ్స్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. బట్ మై సిన్సియర్ అడ్వైజ్ ఇస్ కనెక్టింగ్ కోర్స్ ఏంటంటే బీబీఏకి ఎంబీఏ అండి. ఎంబీఏ చదివితే కనుక ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి హర్డిల్స్ ఉండవు. ప్రమోషన్స్ విషయం, శాలరీస్ విషయంలో చాలా బాగుంటుందండి.
సో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా వస్తాయి మీ స్టూడెంట్స్కి అని చెప్తున్నారు. సో దానికోసం ఏమైనా ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ ప్రత్యేకంగా ఉంటాయా? దానికి అడ్మిషన్ ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. మేము మా దగ్గర అడ్మిషన్ వచ్చినాక క్లాస్ స్టార్ట్ అయిన ఫస్ట్ డే ఓరియంటేషన్ క్లాస్లో మేము చెప్పేది ప్రతి స్టూడెంట్కి పాస్పోర్ట్ అన్నది కంపల్సరీ. పాస్పోర్ట్ ఉన్న పిల్లలకి ఓకే, పాస్పోర్ట్ లేని పిల్లలకి వెంటనే అప్లై చేసి పాస్పోర్ట్ తీసుకోమని చెప్తాం. ఎందుకంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కంప్లీట్ అయినాక వీ నెవర్ నో అండి, ఎవ్రీ స్టూడెంట్ విల్ బీ గోయింగ్ ఫర్ ట్రైనింగ్, ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళొచ్చు, ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్ళొచ్చు, లేదు అంటే కనుక ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి అవ్వచ్చు, ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు. అన్నిటికంటే కూడా ముఖ్యంగా కాలేజ్ ఇవన్నీ చేయకపోయిన స్టూడెంట్నైనా కానీ ప్రతి స్టూడెంట్ని ఒక ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ టూర్ ఉంటుందండి. అది సింగపూర్ కానీ, మలేషియా కానీ, థాయిలాండ్ కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్కి మేము వన్ వీక్ తీసుకెళ్తాము. దానికి అయ్యే ఖర్చు మొత్తం కూడా కాలేజే పెట్టుకుంటుందండి. అది హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ ల్యాండ్ అయ్యేదాకా వాళ్ళకి ఎయిర్ టికెట్ కానీ, వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ కానీ, వాళ్ళకి వీసా ఛార్జెస్ కానీ, అక్కడ లోకల్లో హోటల్లో స్టే కానీ, లోకల్ ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ కానీ, అలాగే ఇండస్ట్రియల్ టూర్స్ కానీ అన్నీ కూడా కాలేజ్ తరపు నుంచి కాలేజే ప్రతి రూపీ స్పెండ్ చేసి స్టూడెంట్కి ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజ్ ఇస్తామండి. ఎందుకు అంటే మా ఉద్దేశం ప్రకారం ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఒక్కళ్ళన్నా ఒక విదేశాల్లో వెళ్ళి విదేశాల్లో అక్కడ సెటిల్ అవ్వాలి, అక్కడ ఉద్యోగాలు చేయాలి అన్నది చాలా సంకల్పంతో చేస్తాం. ఎందుకంటే అండి వీళ్ళు యూరోపియన్ కంట్రీస్లో కానీ, లేకపోతే ఆస్ట్రేలియా లాంటి కంట్రీలో కానీ, అమెరికాలో కానీ, దుబాయ్ కానీ, సింగపూర్ కానీ, అంటే భారతదేశానికంటే బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు. రూపాయితో పోలిస్తే 30 times 40 times 50 times ఎక్కువ ఉండే వాల్యూతో అక్కడ వర్క్ చేస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళకి సరిపడా డబ్బులు అక్కడ ఖర్చు పెట్టుకుని మిగతా డబ్బులు ఇంటికి పంపించి మదర్కి, ఫాదర్కి, బ్రదర్కి వాళ్ళు చాలా అప్లిఫ్ట్ చేయగలరు, టోటల్ ఫ్యామిలీని అప్లిఫ్ట్ చేయగలరండి. మేము మా 20 years ఎక్స్పీరియన్స్లో మేము చాలా వండర్స్ చూసాము. ఇలాంటి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలు, మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలు విదేశాలకు వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటికి డబ్బులు పంపిస్తే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎంత అప్గ్రేడ్ అవుతుందో, ఎంత బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళు సెటిల్ అవుతున్నారో మేము మా కళ్ళతో మేము చూసాము. మేము చాలామందికి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసామండి. అందుకనే ఈ ఇంటర్నేషనల్ టూర్ 20 years నుంచి కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్తో ప్రతి స్టూడెంట్కి ఇస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆ 1 week వెళ్ళొస్తేనే వాళ్ళకి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తెలుస్తుందండి. విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేస్తే వాళ్ళకి ఎంత బాగుంటుంది, విదేశాల్లో జీతాలు ఎలా ఉంటాయి, విదేశాల్లో హోటల్స్ ఎలా ఉంటాయి, బిజినెసెస్ ఎలా ఉంటాయి అన్నది వాళ్ళకి ఒక ఇంట్రెస్ట్ కలిగించడానికి ఇది కూడా చేస్తాం. సో పాస్పోర్ట్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకనే జాయిన్ అవ్వగానే పాస్పోర్ట్ తీసుకోమని చెప్తాం. వీ నెవర్ నో అండి, సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ప్రతి స్టూడెంట్కి అనేక విధాలుగా ఇంటర్నేషనల్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం పంపించడం జరుగుతుందండి. సో క్యాంపస్ సెలెక్షన్స్ ఉంటాయా? ఎలాంటి క్యాంపస్లు వస్తూ ఉంటాయి, ఎలాంటి కంపెనీస్ వస్తూ ఉంటాయి క్యాంపస్కి రిక్రూట్మెంట్ కోసం? మాకు ఆల్మోస్ట్ 5000 కంపెనీస్తో మాకు టైఅప్స్ ఉన్నాయండి. సామాన్యంగా ఏంటంటే క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్కి చాలా తక్కువ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్కి వస్తాయి. ఎందుకంటే మా ప్రోగ్రామే అందరూ కూడా ఫైనల్ సెమిస్టర్లో దే విల్ బీ గోయింగ్ ఫర్ ఇంటర్న్షిప్స్ అనమాట. సో ఇంటర్న్షిప్స్కి పంపించడానికి ఒక టెలిఫోన్ ఇంటర్వ్యూ అయిపోద్దండి. టెలిఫోన్ ఇంటర్వ్యూలోనే వాళ్ళు ప్లేస్మెంట్ ఇస్తారు, ఇంటర్న్షిప్ ప్లేస్మెంట్ ఇస్తారు. ఆ ఇంటర్న్షిప్లో స్టూడెంట్స్ 99.9% వాళ్ళకి అక్కడ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళే అక్కడే వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చేస్తారండి. ఒకళ్ళిద్దరు స్టూడెంట్స్ మాకు ఈ ఆర్గనైజేషన్ కాకుండా వేరే ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళాలని అనిపిస్తుందండి, ఇక్కడ కాకుండా ఇంకా వేరే ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోటల్లో వాళ్ళు ట్రైనింగ్ చేశారు, మాకు ఎయిర్పోర్ట్లో ఉద్యోగం కావాలని అడిగితే కనుక వాళ్ళకి డెఫినెట్గా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్లో వాళ్ళకి జాబ్స్ ఇప్పిస్తాం. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ హోటల్లో ట్రైనింగ్ అయిపోయినాక మాకు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో జాబ్స్ కావాలంటారు. అలాంటి వాళ్ళని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ప్లేస్మెంట్ ఇస్తాం. ఎందుకంటే మా దగ్గర చదివే పిల్లలందరికీ కూడా 360 degreesలో ఎలివేట్ చేస్తాం. చదువుతో పాటు వాళ్ళకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా చెప్పి వాళ్ళకి అన్ని రంగాల్లో కూడా వాళ్ళని మంచి నైపుణ్యం కలిగించి బాగా స్కిల్స్ డెవలప్ చేసి అన్ని రంగాలకి సూట్ అయ్యేటట్టు చేస్తాం. కాబట్టి వీళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ అన్నది 100%. అసలు క్యాంపసెస్ మా దగ్గరికి రావాల్సిన అవసరం లేదు. స్టూడెంట్స్ ఇంటర్న్షిప్లోనే వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా ప్లేస్మెంట్ అయిపోద్దండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ గారు. చాలా తక్కువ టైంలో చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇది వాటి కెరీర్ ప్లేస్. చూస్తూనే ఉండండి TV9.